सेम जलखिया आलू सिंगड़ा बरा आलूचप खाई बोर हो तेल मसला खाई बोर हो मोर रेसिपी घरे निहाती ट्राए करूँ। छोटू बड़ समस्ते पसंद करेंगे। बिना तेल बनिक रेडी हे बिना मसलार बनिक रेडी हे। गोटे पीस बदल में ये देखिए 4 पीस खावा इच्छा हे बहुत स्वादिष्ट लगे। तो देखो घर बेसिक सामग्री बनी हम ता सहित देखो स्पेशल चटनी सहित बनई रेडी करवा। तो चलतु लेट नक रेसिपी आज आम प्रस्तुत करवा। नमस्कार जय जगन्नाथ झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे आम गोटे प्रेसर कुकर नवा से आम एड करदे। राति मुझे बतरे रखी 7 ରୁ 8 घंटा ये मटर को। तो ये मटर को आम बतरा मटर को से एड करदे। 2 ରୁ 3 थर पुणी थे भल से आगे धोईदेली। देखो ये गोटे मु आलू नहीं कंचा आलूर चोपा को बाहर करी आम से एड करदे। आउ देदेवा अल्प टिके पानी को एड करी पुणी थे आम ए प्रेसर ढक्कन बा कभर को बंद करवा। किंतु ता पूर्व आउ टिके टेस्ट को बढ़ावाई आ जल्दी भी सीझीज जमी मटरटा से आम देदेवा स्वाद अनुसार लुण एड करदे। लुण जदि एड करदे देखिए टे पांचिया स्वाद आसने खावा बहुत स्वादिष्ट लगे। तो एबे आम कभर को बंद करी आपको 3टी पूरा सीटी आसवा देवा। 3टी सीटी आसी सारा पर आपको आम टे समय ठंडा हवा देवा। से भर चलतु आम आग प्रणाली आम प्रस्तुत करवा। तो देखो ये किसी मूला नहीं गोटे मूला नहीं 2टी टमाटो नहीं गोटे पियाज नहीं आ 2 पीस से मुझे कंचा लंका। तो ये सबूतक आम पूरा पूरी छोट छोट पीसेस कटिंग करवा। तो ये कौन करवा ना आम प्रथम पियाज को कटिंग करदे। तो पियाज ये ध्यान रखिए जेकोसी भी पियाज हो कि मूला हो कि टमाटो हो पूरा पूरी चॉप करी कटिंग करेंगे। तो देखिए अल्प अल्प पाटिक लगे और खावा को बहुत स्वादिष्ट लगे। ये रेसिपी जदि आपण मैंने संध्या समय बनाऊँ कि एमती सका जलखिया भी रेसिपी बनई खाईपारे जेहेतु बिना तेल बन और बिना मसलार बन। तो आपण मैंने फुल वीडियो को वाच कले परफेक्ट बनईकी रेडी करेंगे। तो देखो ये मुझे सबूतक छोट छोट पीसेस कटिंग कर देइछि। तो ये देखो मुझे अल्प टिके पुदीना पत्र भी नहीं भी छोट छोट पीसेस कटिंग कर देइछि। तो प्रथम आम गोटे बाउल नवा से एड करदे छोट छोट पीसेस कटिंग होता आलू जेहेतु मटर आलू पूरा सीझीगला मुझे गैस पेन को ऑफ कर देते। तो मुझे से आलूटा को काटी पीसेस कटिंग कर देइछि। आ मुझे अल्प टिके मटर नहीं जेहेतु मुझे आ गोटे रेसिपी अधिक मटर ये एड कर देती। तो अधिका जदि मटर भी जब आप सीझे दौरान ना ताको देखिए पर जदि आपने जिते इच्छा से बनईक रेसिपी खाईपारे मुझे अल्प टिके मटर ही से एड कली। पुणी थे देखो छोट छोट पीसेस कटिंग कर कंचा लंका पुदीना पत्र आ पुणी टमाटो आम जो सब रखी सबूतक एड करदे। अल्प अल्प आम रखी आग को आमको दरकार पड़ो। पुणी थे कंचा लंका भी आम अल्प टिके से एड करदे। आपको आम साइड रखीदे। चलतु से भर आम आग प्रणाली आम प्रस्तुत करवा। तो ये देखो गोटे मुझे तावा नहीं ये देखो गोटे जेहेतु बड़ साइज्र ये मुझे गोटे पापड़। तो जदि आप छोट साइज पापड़ नौ तो ये खंड करवा बिल्कुल दरकार नहीं। तो देखो ये खंड करदेली जेहेतु टे बड़ साइज थिला। तो प्रोसेस रे खंड कर सारा पर एबे कौन करवा ना आम से तावार एड करदे। तावार एड करी जेहेतु बिना तेल आज आम प्रस्तुत कर आम तेल बिल्कुल भी एड करवानी। तो तावार एड करी आम ये प्रोसेस रे अलट पलट करके सेकीदे जमीक पापड़टा पूरा बनिकी रेडी हो। तो देखो ये प्रोसेस रे टिके आपको हाथ साहाଯ୍य टिके ओल्टाउथे। पुणी थे आपने तो जानते जिते देखिए आपने तावार सेकिबे पापड़टा को तो भाजिबे से समय पापड़टा पूरा पूरी सॉफ्ट रहिबो। तो यही ही प्रोसेस रे दुई पट साइड पूरा फ्राए हो सारा आपने देखो पाखु भी देखुची पूरा परफेक्ट जमीक आप भजा पापड़ से प्रोसेस रे बनिक रेडी होती। तो ये कौन करेंगे ना आपको आम ये प्रोसेस रे गोटे आम देखो फोल्डिंग करवा जमीक आपने झालमुड़ी तो खाई देखो फोल्डिंगटा जो भली थी से प्रोसेस रे पापड़ देखिए ध्यान रखिए गरम थी जिते आपने तावारे सेकिबे से समय ही फोल्ड करेंगे ना देखिए पापड़ जमा फोल्ड हेनी। तो आपण मैंने भी जानते। तो देखो ये प्रोसेस पूरा फोल्ड करदे। फोल्ड कर सारा पर तो ये कौन करवा ना आम गोटे ग्लास नवा ग्लास रखीदे ताको तो फोल्डा भी खोलनी आ सबूतक पापड़ को आम सेम प्रोसेस रे बनईक आम रखिपर गोटे पर गोटे लांथी करी। तो पुणी थे देखो आ गोटे पापड़ भी आप भाजिकी देखी दूची सेकिकी देखी दूची। तो देखो ये प्रोसेस रे दुई पट साइड जाक पूरा भाजीला पर्यटन टिके सेकिबे। तापर पुणी थे सेम प्रोसेस रे ये फोल्डिंग करेंगे जमीक दना भली फोल्डिंग। तो आपण मैंने अनेक थर झालमुड़ी खाई सेम प्रोसेस रे बनइबे। मो द्वारा भलसे आहरी फोल्डिंग हेलानी देखो टिके होल देखा किंतु आपण मैंने भलसे बनइबे। तो देखो ये होल देखा किंतु देखिए बिल्कुल भी होल पटे बाहर बनी। तो सेंटर पटरू पूरा परफेक्ट बनिक रेडी हम। तो आपण मानक आगो मु देखी। तो देखो सेम प्रोसेस रे ये सबूतक बनईदे बनिकी गोटे गोटे कर आम लांथी कर रखीदे। तो आ गोटे भी चलते आप फोल्डिंग कर देखी दूसरी देखो ये
ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା ଟିକେ ମୋଡ଼ିଦେବେ ତ ଜଲ୍ଦି ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଗରମ ଥିବ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ପାମ୍ପଡ଼ ଗରମ ଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଫୋଲ୍ଡିଂଟା ହେବ, ନହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ହେବନି, ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଯଦି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ 4ରୁ 5 ପିସ୍ ବନେଇଦେଲି, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଥିରେ କିଛି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିନା ମସଲାରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ କେବଳ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। 1 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିଛି, 1 ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲୁଣ ଦେଇଛି 1/2 ଚାମଚ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ ଲୁଣ। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି କଳା ଲୁଣ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଲେମ୍ବୁ 1 ଫଡ଼ା ରସ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଉ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଲେମ୍ବୁ ରସର ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ଏଇଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଚାଟ୍ ମସଲା ବି ଏଥିରେ ଚଟପଟା ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଟି ଯଦି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଲାଗିବ ତ ସେ ଦେଖିବେ ଖାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହିଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଦେଖିକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ନେବା ପାମ୍ପଡ଼କୁ, ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଆଳୁ ମଟର ଫିଲିଂ ଭରି କରିବା। ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଚଟପଟା ରେସିପିଟି କହିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ବନେଇକି ଦେବେ ନା, ସେଇମାନେ ବି ଟିଫିନ୍ ଫିନିଶ୍ କରି ଆସିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇଲେ ବି ପେଟ ପୁରିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ରେସିପିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ପରେ ଯେତିକି ଭରି ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଭରି କରିଦେବା। ତ ଆଳୁ ମଟର ସେ ଚଟପଟା ଫ୍ଲେଭରକୁ ସେଥିରେ ଭରି କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରି ପିଆଜ ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଥିଲେ କଟିଂ କରିକିରି, ସେଇଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ପୁଦିନା ପତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ସେଉ ତା ଉପରେ ଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼କୁ କ୍ରସ୍ କରି ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ତାୱାରେ ମାନେ ସେକିକିରି ହିଁ ଖାଇବେ, ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିବେ ଯଦି ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଏଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଅଧିକା ସମୟ ଯଦି ତାକୁ ବନେଇକି ରଖିବେ ସେକିକିରି ଏଭଳି ମୋଡ଼ିକିରି ପୁରା ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ଟା ପୁରା ଖାଇବା ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଚାଲିଯିବ, ପୁରା ପବନ ପଶିଯିବ ଆଉ କ୍ରିପ୍ସି ରହିବନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ବନେଇବେ ଖାଇବେ, ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଏଇର ବିଲକୁଲ ଯାଏନି, ତ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ପାମ୍ପଡ଼ ରହିବ, ପୁରା କ୍ରିପ୍ସି ରହିବ, ଆଉ ଦେଇପାରିବେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ରେ ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ବନେଇକିରି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଫିଲିଂ ଭରିଦେବା, ସେଇଥିରେ ମଟର ଆଳୁର ପୁଣି ଥରେ ଯେତିକି ରହିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଭରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଆଜ, ମୂଳା, ଏଠି ମୁଁ ମୂଳା ଆଡ଼୍ କରିଛି, ମୂଳା ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ କାକୁଡ଼ି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୂଳା ଏଠି ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏବେ ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖିବେ କଞ୍ଚାମୂଳା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଯଦି ଛୁଆମାନେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଟମାଟୋ, ପୁଣି ସେଉକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରାପୁରି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି ଟିକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଦେଖିକି ବାହାର କରିକି ଖାଇପାରିବ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ବି କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲେ। ତ ସବୁବେଳେ ସେମ୍ ଯଦି ଜଳଖିଆ ଖାଇ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ ନା, ତ ନିହାତି ଆକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟର ଦାମୀ ଜଳଖିଆ ବି ଆଗରେ ଫେଲ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ବହୁତ ଚଟପଟା ରହି, ଆଉ ବିନା ତେଲ ବିନା ମସଲାରେ ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଘରେ ବନେଇକିରି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି 4 ପିସ୍ ପୁରା ପେକ୍ କରିଦେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଉପରେ ବା ପାମ୍ପଡ଼ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ତ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବା, ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁତକ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ପୁଦିନା ପତ୍ର, ପୁଣି ରସୁଣ, ଟମାଟର ଚଟଣି ଥିଲା, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଚଟଣି। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଚଟଣି ବନେଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ରେସିପି ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ବନେଇ ଦେଇଥାଏ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥାଏ, 2ରୁ 3 ଦିନ ତାକୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ରେସିପିରେ ଆଡ଼୍ କରିକିରି ଖାଆନ୍ତି ଘରେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଥିଲା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି। ଯେକୌଣସି ଚଟଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ ନା ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ପୁଦିନା ପତ୍ର ହେଉ କି ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଣି କି ପୁଦିନା ପତ୍ର, ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରି ଚଟଣି ବନେଇକି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ପାମ୍ପଡ଼କୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁତକ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା।
ଲାଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ସେଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ପୁରାପୁରି ଚଟପଟା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ରସ ବି ଆଡ଼୍ ଅଛି, ପୁଣି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଡ଼୍ ଅଛି, ପିଆଜ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଯାହାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ଦେବେ ନା ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବିନା ତେଲ ବିନା ମସଲାରେ ଆପଣମାନେ এই ରେସିପିଟି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର।